ஏன் இந்த மற்ற மாநிலத்தவர்களுக்கு தமிழர்கள் மீது இவ்வளவு வன்மம்? ஈழத்தில் நடந்த அந்த வலி, அந்த வடுக்கள் இன்னும் மாறாம இருக்கிறப்போ, இன்றைக்கு காலில் ஒரு சகோதரர் எனக்கு ஒரு துண்டு காணொலியை அனுப்புறாரு. அண்ணா, இந்த காணொலியை பாருங்க, இவங்க எப்படி தலைவரையும் தமிழர்களையும் பேசியிருக்காங்க அப்படின்னு பாருங்க அப்படின்னாரு. நான் சொன்னேன், தம்பி உள்ளே போய் பார்த்தேன். பார்த்துட்டு அதோட முழு காணொலியிலையும் பார்த்து பெருசாக யாரும் பார்க்கல. நம்மளா இதை பெருசுப்படுத்த வேண்டாமன்னு நினச்சேன். ஆனாலும் அவங்க பேசுகிறப்போ அவங்க உடல் மொழி அதை பார்க்குறப்போ சரி, இதை மக்களுக்கு நம்ம கடத்திவோம் அப்படின்னு தான் இந்த காணொலியை நான் செய்கிறேன். கேரளாவை சேர்ந்த ஒரு ஊடகவியலாளர் அவர் பேட்டி கொடுக்கிறாரு. அதுல காசா பத்தி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறாங்க, மொசாடு, இஸ்ரேல் இப்படி எல்லாம் பேசிட்டு இருக்கிறப்போ நம்ம தமிழின தலைவர் மேதகு பிரபாகரன் அவர்களை குறித்தான விடயத்தை பேசுறாரு. பேசுறது ஒவ்வொரு மனிதனுக்கும் ஒவ்வொரு கருத்துக்கள் இருக்கும், பேசலாம். ஆனா அந்த உடல் மொழி, பேட்டி எடுக்கிறவரோட நகைப்புகள், இவங்க இருவரும் அந்த பேசுற நகைப்புகள் எல்லாம் இவ்வளவு ஒரு வரி சுமந்து நிக்கிற தமிழ் இனத்துக்கு அதை பாக்குறப்போ எப்படி இருக்குன்னு தெரியல. பேர் அந்த ஊடகவியலாளர் பேரு குமார் செல்லப்பன். அவர் என்ன சொல்றாருன்னு கேளுங்க. அவரு மலையாளத்துல தான் பேசுறாரு. நான் கீழே தமிழ்ல മൊഴിപെയർത്തിരിക്കുന്നത്, നീங்க பாருங்க. പ്രഭാകരൻ ഇല്ലേ, LTTയുടെ പ്രഭാകരന്റെ ലൊക്കേഷൻ എക്സാക്റ്റ് ആയിട്ട് ശ്രീലങ്കൻ ഗവൺമെന്റിന് കിട്ടണം എവിടെ നിന്നാണ്? CAAക്ക് എവിടെ നിന്നായിട്ടാണ്? ഇസ്രായേലി മൊസാദിന്. ഒരു പ്രശ്നം നടന്നു ഓർക്കണ്ടോ സുനിൽ? തമിഴ്നാട്ടിൽ ഒരു തന്നെ ഒരു എന്തോ ഒരു കൃഷ്ണകുമാർ, എന്തോ ഒരു സുബ്രഹ്മണ്യം കുമാർ എന്നിട്ട് ഒരു തന്നെ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു. ഒരു പേരെ തപ്പാ சொல்றாரு, தொடர் முத்துக்குமார தான் சொல்றாரு. അവൻ ശ്രീലങ്ക പട്ടാളം LTTനെ വളഞ്ഞു. എന്നിട്ട് അവൻ പറഞ്ഞ് തമിഴ് ജനങ്ങളെ മുഴുവൻ വെടിവെച്ച് കൊല്ലുകയാണ്, ഞാൻ അതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആത്മാഹുതി ചെയ്യുകയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഭയങ്കര പബ്ലിസിറ്റി കൊടുത്ത് ആൾ ആത്മാഹുതി ചെയ്തു. അയാളുടെ ശവസംസ്കാര ചടങ്ങ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ വൈക്കോ പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വൈക്കോന്റെ ഫോണിൽ ഒരു ഫോൺ കോൾ വരുന്നു. വൈക്കോയ്ക്ക് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, തമ്പി പ്രഭാകരൻ പേശരുത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു. എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു, இந்த பைக்கோ அவர்கள் பேசிட்டு இருக்கிறப்போ தலைவரின் அழைப்பு வந்ததுன்னு சொல்றாரு. இதை நம்ம உறுதி செய்ய முடியாது, வைக்கோவும் அவரை சார்ந்தவங்க தான் உறுதி செய்யணும். அவர் அப்புறம் என்ன சொல்றாருன்னு கேளுங்க. തമ്പി പ്രഭാകരനാണ് എന്നെ വിളിച്ചത്, ഈ കുട്ടിയുടെ വീട്ടുകാരോട് അതിൻ്റെ അനുശോചനം അറിയിക്കണം, ഞാൻ വളരെ ഷോക്ക്ഡാണ്, അവർക്ക് എന്ത് സഹായം വേണമെങ്കിലും LTT ചെയ്തു കൊടുക്കുമെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് തമ്പി ജാഫനെ എന്ന് വിളിച്ചതാണ്. ഈ ടെലിഫോൺ കോള് മറ്റേ ഇസ്രായേലി സാറ്റലൈറ്റ് പിക്കപ്പ് ചെയ്തു. அவர் என்ன சொல்றாருன்னு புரியுதா உங்களுக்கு? வைகோ அவர்களுக்கு தலைவர் பேசின போது அத இஸ்ரேல் சேட்டலைட் மொசாடு அவங்க கண்டுபிடிச்சிட்டாங்களா? அப்புறம் என்ன சொல்றாருன்னு கேளுங்க. ഇസ്രായേലി സാറ്റലൈറ്റ് പിക്കപ്പ് ചെയ്ത് വിത്തിൻ സെക്കൻഡ്സ് അവർ CAAനെ അറിയിച്ചു. എനിക്ക് ഡോക്ടർ സുബ്രഹ്മണ്യ സ്വാമി എന്താണ് മിനിറ്റുകൾക്ക് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, சுப்பிரமணிய சாமி யாருன்னு தெரியுதுல்ல, பாஜகவை சேர்ந்த நபர். കുമാർ പ്രഭാകരൻ ഈസ് ഫിനിഷ്ഡ്. അപ്പൊ ഞാൻ എന്ത് വെച്ചു സാർ, എന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചു. ഈ ഫോൺ കോൾ എന്താ വന്നു വൈക്കോയ്ക്ക്. അതോടുകൂടി പ്രഭാകരന്റെ ലൊക്കേഷൻ എവിടെയാണെന്ന് LTTക്ക് മനസ്സിലായി. അവര് CAAക്ക് വിവരം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, CAA ശ്രീലങ്കയ്ക്ക് വിവരം കൊടുക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു, എത്ര ദിവസമാണ് ചോദിക്കുക? അതെന്റെ അടുത്ത് ചോദിക്കരുത്, അത് ജസ്റ്റ് ഫോർ ദ ശ്രീലങ്കൻ ആർമി ടു ഡിസൈഡ്. അവര് ഇപ്പൊ പുലിയാണല്ലോ, തമിഴ് പുലിയല്ലേ, അവനെ ഇപ്പൊ തമിഴ് എലിയാക്കി പുറത്ത് ചാടിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. சுப்பிரமணிய சாமி என்ன சொல்லி இருக்காருன்னு இவர் சொல்றாருன்னு பாத்துக்கங்க. தமிழ் எலியாக வெளியே கொண்டு வருவாங்களாம். വിത്തിൻ വീക്സ് ദിസ് ഫെലോ വാസ് ഷോട്ട്. അയാളെ കൊന്നു. ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കുന്നുണ്ട് പ്രഭാകരൻ ചത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം എന്റെ അടുത്ത് നമ്മുടെ ആദര ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിൽ ചോദിച്ചിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ചത്തു. അപ്പൊ ഇപ്പൊ പ്രഭാകരൻ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് പറയുന്നത് നെടുമാരനാണ്. നെടുമാരൻ 93 വയസ്സോ 94 വയസ്സോ. ഈ സിനായിൽ അതൊക്കെ ബോധമില്ല. പണ്ട് നമ്മുടെ സിനിമാ നടൻ ജയൻ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ ആൾക്കാർ പറഞ്ഞു ജയൻ മരിച്ചിട്ടില്ല, അവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്, പ്രേം നസീറിനെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ്, പേടിച്ചിട്ട് ഒളിച്ചിരിക്കുക. ഏതാണ്ട് അതേപോലെയാണ് അവരുടെ തമിഴന്മാരുടെ ജയനാണ് ഈ பிரபாகரன். எவ்வளவு கேவலமா சித்தரிக்கிறாங்க பாத்தீங்களா? தன் இன உரிமைக்காக, தன் மக்களின் உரிமைக்காக போராடிய ஒரு மாபெரும் தலைவனை அங்கு கொல்லப்பட்ட, மறக்கடிக்கப்பட்ட, காணாமலாக்கப்பட்ட மக்களின் ஓலம் இன்னும் நீங்கள. இவங்க எப்படி அதை கேவலப்படுத்தி சித்தரிக்கிறாங்க பாருங்க. அவ்வளவு பெரிய போராட்ட தலைவனை சினிமாக்காரங்க கூட பேசுறாங்க. ஏண்டா உங்களுக்கெல்லாம் ஈவிரக்கமே கிடையாதா? உங்களை எல்லாம் என்ன சொல்லணும்னு வார்த்தைகள் வேறையா வருது. உங்க வயதுக்கு
மதிப்பு கொடுத்து பேசணும்னு இருக்கு, பேசாம இருக்கிறதுக்கும் கட்டுப்படுத்திக்கிட்டு தான் பேசுறேன். 5000 ஆண்டுகளுக்கு மேலான பழமையான மொழின்னு உலகிலேயே மூத்த மொழின்னு பேசுறோம். அந்த ஒரு இனத்தை எப்படியெல்லாம் கேவலப்படுத்தணும்னு மற்ற இனங்கள் கங்கணம் கட்டி நிக்குதுன்னு பாருங்க. ஈழம் அவங்களுக்கு ஒரு கேள்வியா இருக்கலாம், ஆனா நமக்கு இன்னும் அது ஒரு மாறாத வழிதான்.